Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-20, tafadhal man yaqra al-matan. 1, 2, sebelah sini ada? Baik, 2 dulu, labas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bab ma jaa min at-taghlidh fi man 'abada Allah inda qabr rajulin salihin fa kayfa idza 'abadahu. Wa fi sahih an Aisyah anna Salamah dzakarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'atha bi kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min aswar fa qala ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abdu as-salih banu 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبر وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 إني أبرأ وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا والصلاة عندها كل موضع قصدت الصلاة كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه. رواه أبو حاتم في صحيحه. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرف خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله
رضي الله والمسلمين عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه ويسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أبو حاتم في صحيحه. Ahsant, barakallahu fiik. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Alas, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillahi. Bab ini terhitung bab yang ke-20. Bab dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh bisa menjadikannya sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Kemudian di dalam bab ini muallif menyebutkan sebuah hadis. Qala rahimahullahu ta'ala rawa Malikun fil Muwatta'i. Malik, Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala atau sesembahan yang diibadahi. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Sangat besar kemarahan Allah Ta'ala atau kemurkaan Allah Ta'ala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di ta'liq disebutkan akhrajahu Malikun fi Muwatta'ihi bi raqam 85. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah di dalam kitabnya, di dalam Muwatta'nya, yaitu kitab Al-Muwatta' karya beliau dengan nomor 85 wa Ahmadu fi musnadihi, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya. Untuk derajat hadis ini faidah dari Syekhuna Yasin Al-Adani, beliau menghasankan hadis ini. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, munasabatul babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. Musannif
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau memperingatkan pada bab yang sebelumnya, itu babu ma jaa minat taghlid ila akhir unwanil bab. Di situ di bab yang sebelumnya beliau telah memperingatkan dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Maka di dalam bab ini beliau ingin untuk menjelaskan bahwasanya sikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadap kuburan itu merupakan wasilah, perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Al-mudad lit-tauhid, bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Wa dzalika bi'ibadatil amwat, dan hal itu dengan peribadatan kepada orang-orang yang telah mati. Artinya sikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadap kuburan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk peribadatan kepada orang-orang mati yang dikubur di kuburan tersebut. Kama arada aidan at-tahdhira minal ghuluwi fil quburi, sebagaimana beliau juga menginginkan untuk memperingatkan dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Demikian kesesuaian judul bab ini dengan Kitab Tauhid, sehingga merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Barakallahu fikum. Kalau bab yang sebelumnya adalah larangan keras dari beribadah di sisi kuburan orang soleh, maka di bab ini muallif ingin menjelaskan tentang bahaya sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, dan sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh tersebut bisa menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis, atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Muwatta. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, tarjamatul Imam Malikin, biografi singkat dari Al-Imam Malik. Beliau adalah huwal Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirin Al-Asbahiyyu. Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, Imam Daril Hijrati. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Yang dimaksud dengan Darul Hijrah di sini adalah Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Madinah tempat Rasulullah SAW hijrah. Beliau diberikan laqab seperti ini, Imam Daril Hijrah, laqab untuk Al-Imam Malik. Wa ahadul a'immatil arba'ah, yaitu beliau salah satu dari imam yang 4, yaitu a'immatul madzahib al-arba'. Beliau salah satu dari keempat imam madhab. Setelah Abu Hanifah yang paling tua atau yang paling terdahulu masa hidupnya, kemudian disusul dengan Al-Imam Malik bin Anas, kemudian setelah itu Asy-Syafi'i, dan yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Keempat nama ini yang dikenal dengan Al-A'immah Al-Arba'ah atau A'immatul Madzahib Al-Arba'. Keempat imam madhab. Tuwfiya sanata 79 wa 100 ba'da al-hijrah. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau termasuk ulama yang hidup di abad yang kedua Hijriah.
Kemudian di dalam hadis disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan sebuah doa, memanjatkan sebuah doa. Allahumma, ya Allah. Allahumma dari sisi nahwu adalah munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni di atas dhammah pada posisi nasab. Wal mim al musyaddadatu zaidah, dan mim yang musyaddadah itu yang tasydid adalah mim tambahan. Lafdzul jalalah di sini Allahu dibaca dengan dhammah, Allahumma, Allahu. Kemudian bersambung dengan mim musyaddadah, mim tasydid. Dan lafdzul jalalah di sini adalah munada mabniyun 'ala dhammi. Indak. Baru tadi pagi. Munada mabniyun 'ala dhamm. Berarti dia termasuk apa? Kategori munada yang mana? Yang mufrad alam. Ahsant. Barakallahu fiik. Berikutnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan. Wathan di sini maknanya adalah wal ma'budul ladzi la surata lahu. Istilah wathan adalah sesembahan atau sesuatu yang diibadahi, al-ma'bud alladzi la surata lahu, yang tidak ada gambarnya atau tidak ada patungnya. Itu disebut sebagai wathan. Berhala atau sesembahan yang diibadahi selain Allah yang berupa sesuatu yang tidak bergambar, tidak ada gambarnya, baik gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, tidak ada gambarnya dan tidak ada patungnya, itu disebut dengan al-wathan. Bentuk jamaknya authan. Adapun al-ma'bud alladzi lahu surah, sesuatu yang diibadahi selain Allah yang ada gambarnya atau ada patungnya, maka disebut sebagai sonam. Sebagai sonam, bentuk jamaknya asnam. Barakallahu fikum. Itu perbedaan istilah apa? Antara as-sonam dengan al-wathan. Tapi terkadang qad yutlaqu al-wathan 'ala al-asnam wa ghairiha mimma 'ubida min dunillah. Tapi terkadang istilah wathan dengan sonam itu dipakai untuk makna yang lain. Artinya wathan terkadang juga dipakai untuk menyebut atau mengistilahkan berhala yang memiliki gambar maupun patung juga, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini istilah untuk segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kita ketika pembahasan tentang berhala-berhala yang diibadahi di zaman kaum Nabi Nuh, diibadahi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka di situ disebut dengan ansab. Ketika Syarih menyebutkan, bisa antum lihat kembali di halaman 161, ketika Asy-Syarih menjelaskan tentang ucapan Ibnu Abbas pada bagian kanu yajlisuna fiha ansaban
aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Ansab di situ bentuk jamak dari apa? An-nusub. Ketika mensyarah ansaban ay asnaman musawwaratan ala suwarihim. Ansab adalah asnam, berhala-berhala yang musawwarah, yang dibentuk berupa patung, ala suwarihim, patung yang dibuat menyerupai fisik dari orang-orang soleh tadi, maka disebut sebagai apa? Asnam. Ya, jadi penggunaan istilah asnam itu dipakai untuk berhala-berhala yang memiliki gambar atau patung. Adapun yang tidak bergambar atau tidak berupa patung, maka disebut dengan wathan. Tapi terkadang juga dipakai untuk yang lain. Istilah wathan juga dipakai untuk asnam terkadang. Seperti apa wathan itu? Kal kuburi, seperti kuburan-kuburan. Wal ashjari, pepohonan, pohon-pohon yang diibadahi selain Allah. Wal umadi, jam'ul umdah, bentuk jamak dari umdah, itu tiang-tiang. Wal hitani, bentuk jamak dari haid, tembok-tembok atau dinding-dinding. Wal ahjari, batu-batu, bentuk jamak dari hajar. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis, khafa sallallahu alaihi wasallam ay yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a quburi anbiya'ihim minal ghuluwi fiha hatta sarat awthanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafa, beliau khawatir terjadi fi ummatihi, pada umatnya, terhadap kuburan beliau apa yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasara terhadap kuburan nabi-nabi mereka, yaitu berupa sikap gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka. Hatta sarat awthanan, hingga kuburan-kuburan para nabi tersebut menjadi berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah khawatir terjadi di umat beliau sikap gulu yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasara. Sikap gulu seperti apa yang Rasulullah khawatirkan menimpa umat beliau? Yaitu sikap gulu terhadap kuburan para nabi. Dan itu telah terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Pada kaum Yahudi dan Nasara, mereka gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan kuburan para nabi mereka, sampai akhirnya kuburan para nabi tersebut menjadi berhala-berhala, sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa peribadatan yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan tadi? Yaitu dalam bentuk apa? Berdoa, meminta kepada penghuni kuburan, beristighatsah, bernadar, menyembelih hewan kurban di dekat kuburan, ya, dan yang semisal itu. Maka Rasulullah SAW memperingatkan umat ini jangan sampai terjadi kesyirikan yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Faraghiba ila rabbih, maka Nabi memohon dengan sungguh-sungguh. Itu makna raghiba ilah, ay ibtahala, memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh ila rabbih, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, alla yaj'ala qabrahu kadzalika. Nabi memohon dengan sangat, dengan sungguh-sungguh kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai menjadikan kuburannya seperti itu.
Nabi meminta kepada Allah jangan sampai menjadikan, yaitu menakdirkan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau meminta, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sababi lu'uqi shiddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menyebutkan tentang sebab yang menjadikan besarnya murka Allah dan laknat Allah menimpa kaum Yahudi dan Nasara. Apa sebab yang menjadikan kemurkaan Allah yang sangat besar dan laknat Allah itu menimpa kaum Yahudi dan Nasara? Nabi menjelaskan di sini tentang sebabnya sebagai bentuk tanbih, sebagai bentuk pelajaran dan peringatan bagi umat ini. Annahu ma fa'alu fi haqqi quburil anbiya'i hatta sayyaruha awthanan tu'badu. Yaitu sebabnya adalah apa yang mereka lakukan, itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi, sehingga menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai awthanan, sebagai berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Fawaqa'u fi syirkil 'azim, fawaqa'u fi syirkil 'azimil mudaddi lit-tauhid, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, syirik besar yang bertentangan dengan tauhid. Ini makna dari bagian akhir hadis ketika Nabi bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, maka mereka mendapatkan kemurkaan dan kemarahan besar dari Allah Ta'ala. Berikutnya, qala hafizahullah munasabatul hadits bil bab, kesesuaian hadis ini dengan judul bab, annal ghuluwa fil quburi yaj'aluha awthanan tu'badu, bahwasanya sikap gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan itu akan menjadikan kuburan tadi akhirnya menjadi berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Sikap berlebihan dalam bentuk apapun, ya, sikap berlebihan dalam bentuk apapun kepada kuburan itu akan bisa mengantarkan kuburan tadi dijadikan sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'badu, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wa bayyana dzalika biqaulihi, dan beliau menjelaskan hal itu dengan sabdanya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yaitu di akhir hadis. Ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Maka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid itu akan bisa mengantarkan apa? Kuburan-kuburan tadi menjadi berhala-berhala yang diibadahi. Jadi perkara yang beliau khawatirkan adalah kuburan beliau dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Kemudian beliau menjelaskan apa yang menyebabkan hal itu. Apa perkara atau sebab yang bisa mengantarkan kepada hal itu di akhir hadis. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Barakallahu fikum. Terakhir, ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah dari hadis ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, annal ghuluwa
fi quburil anbiya'i yaj'aluha awthanan tu'badu. Bahwasanya sikap ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi bisa menjadikannya sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Al-thani, al-faidatu tsaniyah, anna minal ghuluwi fil quburi ittikhadaha masajidah. Bahwasanya di antara bentuk sikap ghulu terhadap kuburan adalah dengan menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai masjid-masjid. Dan sudah berlalu makna menjadikan kuburan sebagai masjid pada bab yang sebelumnya mengandung dua makna. Imma makna yang pertama adalah membangun bangunan masjid di atas kuburan, atau juga mencakup makna yang kedua, yaitu dengan melakukan sholat di sisi kuburan atau menghadap kepada kuburan tersebut walaupun tidak ada bangunan masjid. Ini termasuk sikap ghulu terhadap kuburan. Wa hadza yuaddi ila syirki. Dan yang seperti ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian al-faidatu tsalitsatu, faidah yang ketiga, isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan sifat al-ghadab, penetapan sifat al-ghadab, sifat marah atau murka bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Berdasarkan hadis ini, ishtadda ghadabullahi, sangat besar kemarahan atau kemurkaan Allah. Maka menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Sifat al-ghadab, sifat marah dan murka. Tentunya sifat marah dan murka Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan tidak menyerupai sifat marah pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kaidah dalam penetapan sifat, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan dialah zat-Nya maha mendengar lagi maha melihat. Maka al-ghadab, sifat marah dan murka pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan, aib atau celah sedikit pun pada sifat marah dan murka Allah di seluruh sisinya. Berbeda dengan sifat ghadab, sifat marah pada makhluk. Sifat marah pada makhluk terkadang mengandung aib. Terlebih lagi ketika marah tersebut bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah aib bagi makhluk. Adapun sifat ghadab pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan yang tidak ada aib atau kekurangan sedikit pun padanya di seluruh sisinya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Naktafi launa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.